नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 7 एप्रिल सोमवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिस आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिर प्रथम खबर 8 रु प्रबल वर्षा। आभ्यंतरीण उपकूल रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह भितर वर्षा आनिबा आश्वस्ति। आसंता एप्रिल 8 रु 11 तारिख पर्यंत वर्षा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। 8 तारिख अर्थात काली 14 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, कंधमाल, गंजाम, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी रे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नै पूर्वानुमान करा जायछि। ए समय रे पवनर बेग 30 रु 40 किलोमीटर रहिबो। सेहिपरि 9 तारिख दिन 19 जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, गंजाम, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर और मालकानगिरी रे वर्षा नै अलर्ट होईछि। एप्रिल 10 तारिख रे 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। गत 2 दिन धरि राज्यर किछि स्थान रे तापमात्रा वृद्धि देखिबाको मिलिथिला। 40 डिग्री उपरे 3 शहर रहितिबा बेले 7टी शहरर तापमात्रा 39 डिग्री उपरे रहितिला। टिटलागढ़ रे सर्वाधिक 40.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायतिबा बेले सोनपुर रे 40.1 और बौद्ध रे 40 डिग्री रेकर्ड होईछि। परवर्ती खबर रथकाट चिरोट काम आरंभ। पुरी रथ निर्माण पई आरंभ होला रथकाट चिरोट काम। कटक खपुरिया थिबा सरकारी काठ मिल रे रथकाट चिरोटर शुभ अनुकूल करा जायछि। परंपरा अनुसार राम नवमी रे रथ निर्माण पई जंगल रु आसीतिबा काठ चिरोट काम पारंपरिक भाबरे आरंभ होइताय। चलित वर्ष श्रीमंदिर रु आज्ञामाल आसीबा परे सेवायत मुख्य महाराणा और श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकक उपस्थिति रे एई रथकाट चिरोट आरंभ होइछि। सेहि भली रथ तयारी पई नयागढ़ और बरगढ़ जंगल रु काठ संग्रह होइछि। 3टी रथ निर्माण पई चलित वर्ष मोट 814 खंड काठ चिरोट हेबाकु थिबा बेले कटक काठ मिल रे पहुंचिछि 261 खंड काठ। परवर्ती खबर रामनवमी रे रामललाक उपरे पड़िला सूर्य तिलक। गतकाली थिला रामनवमी आ अयोध्या रे उत्सवर महल देखिबाकू मिलिथिला। प्रभु श्री रामक जन्म उत्सव रे उल्लास रे बुड़ी जाइतिला श्री रामनगरी। दिन 12टारे प्रभु रामक जन्मोत्सव पालन करा जायछि। आउ ए अवसर रे सारा दुनियार श्रद्धालु श्री रामललाक सूर्य तिलक दर्शन करछंती। एहा पूर्व सकाळ 9:30 रे प्रभु रामक विशेष अभिषेक होइतिला जहा पूरा 1 घंटा धरि चलिथिला। एहा परे तांकर भव्य श्रृंगार होइतिला। तेबे सूर्याभिषेकर प्रसारण को सारा दुनिया देखितिला। एहा पूर्व राम मंदिर सह अयोध्यार अन्य मंदिर को फूल रे सजा जाइतिला। अनेक संख्यार श्रद्धालु अयोध्या रे आसी पहुंचिथिले। राम मंदिर रे एहा तिला द्वितीय जन्म उत्सव। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री जुएल ओराम को कड़ा चेतावनी। सुंदरगढ़ रे कोयला चोरी घटना रे थाना रे पहुंचला मामला। हेमगिरी थाना रे लिखित अभियोग करिछि माइनिंग विभाग। जूनियर माइनिंग अफिसर मंगल हेम्ब्रम हेमगिरी थाना रे देइछंती एतला। हेमगिरी थाना तेलनडी रिजर्व फॉरेस्ट मध्य रे चोरा कोयला खणी बेआईन कोयला परिवहन करा जाउतिबा नै लिखित अभियोग करिछि खणी विभाग। खणी केलेंकारी सामिल माफिया को धरिबा पई अनुरोध करिछि विभाग। हेमगिरी पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। अन्यपटे खणी चोरी को नहीं केंद्र मंत्री को कड़ा चेतावनी। सुंदरगढ़ सांसद तथा केंद्र मंत्री जुएल ओराम कहते राज्य सरकार मीडिया रिपोर्ट अनुसार तथ्य मागिबे। या भितर जे भी थाउना कहीं सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबर मुंबई को फेरिले जसप्रीत बुमराह। आरसीबी विपक्ष में खेली पारंती मैच। मुंबई पे आसिला खुशी खबर। टीम को कमब्याक करिसेंती स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह। से मुंबई स्क्वाड रे शामिल होइछंती। मुंबई इंडियंस यार सूचना दे सोशल मीडिया रे वीडियो पोस्ट करिछि। बुमराह को बीसीसीआई रो मेडिकल टीम मंजूरी देबा परे से टीम रे शामिल होइछंती। आहत कारण जोगु से आईपीएल 4टी मैच खेली पारि नथिले। जसप्रीत बुमराह बेंगलोर विपक्ष रे आज मैदान को ओह्लाई पारंती। परवर्ती खबर दक्षिण भारत को मिलिला बड़ भेटी। दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री को बड़ भेटी। रामेश्वरम पांबन मध्य रेल सेतु को उद्घाटन करिसेंती मोदी। तमिलनाडु 8,300 कोटी टंकार अधिक मूल्य प्रकल्पर शिलान्यास होईछि। नूतन शिक्षानीति एवं त्रिभाषा नीति विवाद मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रामेश्वरम गस्त करथिले। एठारे से अरब सागर उपर निर्मित नूतन पांबन सेतुर उद्घाटन करिसेंती। एहा परे प्रधानमंत्री रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर परिदर्शन करी पूजा करछंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे सेवायतंक दादागिरी। पुणी श्रीमंदिर सेवायतंक दादागिरी। श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख रे दादागिरी देखाइले सेवायत। कैमेरा और मोबाइल फोन छड़ाई नेबा सह गणमाध्यम प्रतिनिधि मानकु मरणात्मक आक्रमण करिसेंती सेवायत। आक्रमणर शिकार होई जणे महिला सांबादिका सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती होइचंती। जणे कैमरामैन मध्ये आहत होई चिकित्सित हेउचंती। प्राय 20 ऊर्ध्व सेवायत यह घटना संपृक्त थिबा देखिबाकू मिलिछि। जणे महिला सांबादिका सह अन्य जणे गणमाध्यम प्रतिनिधि और कैमेरामैन मानकु दुर्व्यवहार प्रदर्शन करछंती। तेबे श्रीमंदिर सिंहद्वार ठारे टंका नै भक्त मानकु छाडुथिबा अभियोग करथिले भक्त। ए घटना विभिन्न गणमाध्यम रे प्रसारित हेबा परे
ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶାହାଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶେଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଅମିତ ଶାହା। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହିଂସାର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଗି କଲେ ଅପିଲ। ମାଓ ଦମନର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ଡିଜି, ସିଆରପିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଟିବିପି ଡିଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଶନିବାର ରାୟପୁରଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପତନ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଦି କୋତାମଗୁଡଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ୟାଡରର 86 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 66ଟି ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ। ଏହି ଘଟଣା ନକ୍ସଲ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 8ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନାପ୍ଟା କ୍ରାକର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସହ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ୍ ବିଲ୍। ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ପରେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 17 ଘଣ୍ଟା ଓ ଲୋକସଭାରେ 13 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ। ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 63.271 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ 2ଟି ଲମ୍ବା ସେତୁ ଏଲ୍ଏସ୍ବି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ 69.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। 211.14 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତାରିତ 66ଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ 219.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4ଟି ଲମ୍ବା ସେତୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। ଆମେରିକାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜୋରଦାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମସ୍କଙ୍କ ନୀତିଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ଲୋକେ। ଦେଶରେ 1200 ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସଅପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର 50ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସଅପ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ କୋଟିପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସାମାଜିକ ଯୋଜନାରେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ର 19ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ 7 ୱିକେଟରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 152 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ 16 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ସହଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅପରାଜିତ 61 ରନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 49 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେରଫନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ 35 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ MS ଧୋନି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲିଜେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କର ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରେ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଯୋଗଦେଇ ଧୋନି ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ଧୋନିଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା ଚିକ୍ପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଧୋନି ଚଳିତ ସିଜନ ପରେ ଅବସର ନେଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଜୀବାଙ୍କୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଅବସର ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ ସମାନିଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଧୋନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ସିଜନ ଶେଷରେ ସେ ଅବସର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଧୋନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି IPL ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସରଳ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 43 ବର୍ଷ ବୟସର। ଯେତେବେଳେ IPL 2025 ଶେଷ ହେବ ମୁଁ 44 ବର୍ଷ ହେବି। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଖେଳିବି କି ନାହିଁ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମୋର 10 ମାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଶରୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି MS ଧୋନି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାରି ହେବ ନୂଆ 510 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ 500 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ନୂଆ 510 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ, ରଙ୍ଗ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୋଟ୍ର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିପିଆଇଏମ୍ର ମହାସଚିବ ହେଲେ ଏମ୍ଏ ବେବି। କେରଳ ସରକାରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏ ବେବିଙ୍କ ସିପିଆଇଏମ୍ର ମହାସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେରଳ ସରକାରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏ ବେବିଙ୍କୁ ସିପିଆଇଏମ୍ର ମହାସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଟିର 24ତମ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପାର୍ଟିର 24ତମ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳର ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକ ରବିବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପାର୍ଟିର ମହାସଚିବ ଭାବରେ ଏମ୍ଏ ବେବିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। 2 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା କମିଛି ସୁନା ଦର। ଆଗକୁ ଦର ଆହୁରି କମିବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 90,660 ଟଙ୍କା। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 83,100 ଟଙ୍କା। ଆମେରିକୀୟ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ। ସୁନା ଦର କମୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ସୁନା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଲୋକେ। ତେବେ ସରକାର ସୁନା ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ଏହାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆରବିଆଇର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକ। ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବଂ ଏହା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆରବିଆଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା। ତାଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସିପି ବୈଠକ। ଏହା 54ତମ ଏମ୍ପିସି ବୈଠକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ରେପା ରେଟ୍ରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ରେପା ରେଟ୍ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 3 ଦିନିଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶାହାଙ୍କୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ସହ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଭବନରେ ଶହୀଦ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ସଫଳତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ 46 ବର୍ଷ। ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦୁନିଆର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 46ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଦଳୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରି ବରପୁତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ସଂକଳ୍ପର ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ, ଯାହା 1980 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଦେଶରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ କରି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏବେ ଦେଶର 21ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସରକାର।